Om Manavayamkar Chityaninaham Natashrotrujive Nachagnanuleshre Nachabhumi Bomo Natejo Navayu Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Nacha prana sango nabui panchubayu Navasaptu dhatu navapancho kosha Navapranipadu Nachabastu Vayu Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Name Vishurago Name Logo Moho Vadunaiva Menaiva Mapsayo Vado Nadarmo Najanto Nakamo Namoksho Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Na punyang na papang Na sukhang na dukhang Na mantra na tirtha Na veda na janya Ang bojanang naiva bojang na bhakta Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Namitu Nasanka Nami Jati Veda Pita Noiva Menaiva Mata Najan Nabandhu Namitrang Guru Naiva Shishwa Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Chidanandarupa Shivoham Shivoham Aham Vivekalpo
निराकाररूपं विभूत्या च सर्वत्र सर्वैन्द्रियाणां न च संपदं मुक्तिनामेय चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করব, সবাই পার্টিসিপেট করুন। ओम भागमे मनसि प्रतिष्ठिता मनहो मे वाचि प्रतिष्ठिता वेदस्यामानिष्ठः श्रुतं मे मा प्रहसिहा अनेनोदितेन अहोरात्रा संददामि गीतां वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तद्मामवतु सर्वकारणमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् शांति 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 आपयन्तु मम अङ्गानि बाक्प्राणः चक्षुः श्रोत्रमथः बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदाम् अहं ब्रह्म
নিরাকুরিয়াত মাম ব্রহ্ম নিরাকারো নিরাকারণমস্তু অনিরাকারণম মে অস্তু ধর্মস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু Om Shanti 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 Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishvate Shanti 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 Om Sahano Avatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karvavahui Tejasvino Aritamastu Ma Vidvishabhai Om Shanti 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 Om Shangno Mitraha Shangvarunaha Shangno Bhavati Aryo Maha Angno Indraha Vrihaspatihi Shangno Vishnu Rukramaha Shangno Brahmane Namaha Devayu Namo Tvamiva Pratyaksham Brahmasi Tvamiva Pratyaksham Brahma Vadishvami Itang Vadishvami Satyang Vadishvami
तद्वक्तारमवतु तद्वक्तारमवतु Avadu mam avadu bataram Om Shanti 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 Om Bhadrang Karneni Visham Deva Bhadrang Pasima Akshahiyayotra भद्रं Shanti 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 আমরা আমাদের আলোচনায় প্রবেশ করছি। আজকে আমাদের আলোচনার পর্ব ব্রহ্মোপলব্ধির 954তম পর্ব। আজ 2024 সালের ডিসেম্বর মাসের 8 তারিখ রবিবার। এটি ডিজিটাল মোডে 245তম ডিজিটাল সানডে টক, 245th ডিজিটাল সানডে টক। আজকে আমাদের আলোচনার প্রসঙ্গ দিব্য যোগ, দ্য ডিভাইন কানেক্ট। দিব্য যোগ, এই যোগের প্রসঙ্গে বহুবার এখানে আলোচনা হয়েছে। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং একটা রেলিভেন্ট, মানে আমাদের জন্য অত্যন্ত জরুরি প্রয়োজনীয় একটি প্রসঙ্গ। তাই জন্য এটি বারবার আলোচনায় আসছে। দিব্য যোগ এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হচ্ছে হাউ টু গেট কানেক্টেড উইথ গড। যোগের নানা রকম পথ আছে। যোগের শারীরিক মানসিক উন্নতি বিধানের জন্য যোগ, আমরা যেটা যোগা বলে যেটা পরিচিত, সেগুলি মূলত শারীরিক মানসিক উন্নতি এবং সেগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য। কেউ কেউ বলেন মনের শান্তি, প্রাণের শান্তি ইত্যাদির জন্য, বা কেউ কেউ আছে নানা রকম আছে যে আমাদের যে জীবনের পথ চলা, জীবনের কাজকর্ম, এসবের মধ্যে দিয়ে যে স্ট্রেস হয়, নানা রকম ভাবে স্ট্রেস হয়, সেগুলি নিরসন করবার জন্য বা প্রিভেন্ট, অর্থাৎ সেগুলিকে প্রতিহত করবার জন্য যোগ খুব উপযোগী এবং মূল্যবান। এ বিষয়ে কোনো রকম সন্দেহ নেই। ওয়ার্ল্ডে যেরকম যতগুলি মনাস্ট্রি আছে, যে মতেরই হোক না কেন, যে রিলিজনেরই হোক না কেন, একটা কমন জিনিস আছে সেখানে সব জায়গাতেই, সব রকম সেমিটিক, নন সেমিটিক, ইন্ডিয়ান, এশিয়ান, সব জায়গাতেই আছে। যেটা একটা কমন, সেটি হলো যে যোগের উদ্দেশ্য হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট, নির্বাচিত একটা নির্দিষ্ট বস্তু বা সত্য বা বিষয় বা একটা নির্দিষ্ট কিছু একে নিজে অনুধাবন করা সরাসরি, এবং সেই পথে যেতে হলে তার নানা রকম পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিগুলিকে মেনে চলা। তাই জন্য সব শাস্ত্রেই সব ধরনের থটসে, কালচারে তাদের নিজস্ব নিজস্ব ধারা আছে, কিন্তু মোটামুটি ভাবে একটা জায়গায় গিয়ে সেটা কনভার্স করে যায় আপাতভাবে। কিছু কিছু বাহ্য যেগুলো রীতি রিচুয়ালস, যেগুলোকে অনেকে প্রাধান্য দিয়ে নানা রকম ভাবে অন্যদের প্রতি একটা বিদ্বেষ, একটা ঘৃণা, এই ধরনের একটা মনোভাব
রচনা করেছেন, এটা ভারতবর্ষ থেকে হয়নি। ভারতবর্ষে কোনো ভাবধারার মধ্যে এরকম নেই। বিশেষ করে আমাদের বেদ থেকে যে ভাবধারাগুলি এসেছে তার মধ্যে কোনো বিদ্বেষ, ঘৃণা বা অন্য সম্পর্কে কোনো রকম ছোট বা নেগেটিভ ভাবা, এরকম কোনো ভাবনার এখানে কোনো ঠাঁই নেই। সেগুলিকে নেগেটিভ বলা হয়েছে, সেগুলোকে বলা হয়েছে আসুরিক। তা এই আসুরিক ভাবনা এবং ভাবধারা জগতে নানাভাবে প্রচলিত আছে, এমনকি সেগুলো তত্ত্বে, সেগুলো বিশ্বাসের মধ্যেও আছে। তো যাই হোক, যাদের যেটা যেমন ভাবে চলছে চলবে, জগৎটা এইভাবেই চলে। জগৎটা এইভাবেই একটা জগতের মধ্যে একটা ফোর্সেস অফ অ্যানিহিলেশন, এটা শুরুতেই আছে আমাদের পুরাণে এবং ঋগ্বেদের আদি সময় থেকে যে সৃষ্টির যে তত্ত্ব, সেখানে আদি সময় থেকেই যে সৃষ্টির পরম্পরা, সেটি আমরা খুব শীঘ্রই আমরা আলোচনায় নিয়ে আসবো ডিটেলসে। সেই আলোচনা ইতিপূর্বে বছর 8 আগে, 16 সাল 15 সাল এই সময়তে একটা সিরিজ আলোচনা হয়েছিল সৃষ্টির, আমাদের যে সৃষ্টি তত্ত্ব, দি থিওরি অফ ক্রিয়েশন অ্যান্ড থিওরি অফ progression, evolution না progression, theory of creation and progression according to the Vedas and the scriptures that have emerged from the Vedas. এটা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল এবং ওই সময়কার সত্যের পথের অনেকগুলি লেখাও সেটা আছে। তার মধ্যে এখন নতুন করে আবার কিছু লেখার প্রয়োজন আছে, কারণ থিওরি অফ এভলিউশনে যেটা ডারউইনিয়ান থিওরি এবং এমার্জেন্স যে থিওরি অফ এভলিউশনের যে পরম্পরাগুলি, যে ফেজেসগুলি, যে ফাইলামগুলো, যেটার উপরে একটা নির্দিষ্টভাবে ওয়েস্টার্ন স্কলাররা, সায়েন্টিস্টরা বলেছিলেন, তারা আপাতভাবে বলেছিলেন যে বেসড অন সায়েন্টিফিক স্টাডি, কিন্তু সেটার মধ্যে যদি কেউ সত্যি সত্যি প্রবেশ করেন, সেই যেটাকে ওনারা সায়েন্টিফিক স্টাডি বলছেন, সেটা এতই কলকা, এতই মানে সামান্য মাত্রার, যে তার চেয়ে অনেক বড় স্টাডি, তার থেকে 1000 টাইমস শার্পার, লার্জার, সুপিরিয়ার স্টাডি আমাদের বেদিক পিরিয়ডে অনেকগুলো হয়েছে। এবং তাই জন্যে যে আমাদের যে ভাবধারাগুলি, সেটি এত দীর্ঘস্থায়ী, যেগুলি কেউই খণ্ডন করতে পারছে না। এটা স্বামী বিবেকানন্দ এই বিষয়ে, তিনি যখন লন্ডনে এসে, লন্ডনে তার প্রথম বক্তৃতার মধ্যে, প্রথম যে কয়েকটি বক্তৃতা তার মধ্যে এটি আছে, যখন উনি ফিরছিলেন সেই সময়, আর একটি এমনি সংলাপ যেটি ওনার ফুটনোটে যেটি রচনাগুলিতে চলে গেছে, সেখানে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে এই সভ্যতা, সিভিলাইজেশন, উনি ক্রিটির কথা বলেছেন, সুমেরিয়ান কথা বলেছেন, মিশরিয়ান, ইজিপশিয়ানের কথা বলেছেন, মিশরের ইজিপশিয়ানের কথা বলেছেন, এবং তারও আগে আম, যে সমস্ত হিউম্যান সেটেলমেন্টস ছিল ওগুলো মেনশন করেছেন। সেগুলি অবশ্য স্বামীজি যখন সময়, সেই সময়ের যে অ্যানথ্রোপোলজির যে ডিসকভারি গুলো আর আজকের যে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল ডিসকভারি, তার মধ্যে অনেকটা ফান্ডামেন্টাল তফাৎ হয়ে গেছে। তখন হরপ্পা মহেঞ্জোদারো নিয়ে কোনো ডেফিনিট এটা ছিল না, ডেফিনিট ভাবনা ছিল না, আইডিয়া ছিল না। পরে যখন হরপ্পা মহেঞ্জোদারোটা খুব ডিটেলস ভাবে এসে গেল এবং তার ল্যাঙ্গুয়েজ গুলো ডিসাইফার করা গেল, যে পাথরের উপরে যা লেখা ছিল সেই লেখাগুলোকে যখন উদ্ধার করা গেল, তখন দেখা গেল যে আমাদের সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভাবনাগুলো চেঞ্জ করতে হবে। তা চেঞ্জ কিছু কিছু ইউরোপিয়ান স্কলার করেছিলেন, কিন্তু অন্যরা সেগুলোর দিকে আর নজর দেননি। বাট নাও ইজ দ্য টাইম দ্যাট উই হ্যাভ টু পিক আপ দোজ elements of truth which are fundamental to India. বেশ কয়েকদিন আগে I was having a conversation with a person in a different place, meaning in Europe. A small conversation on the phone. Somebody had called up, and he's an Indian origin, but then is a thoroughly British, has become mentally British and Indian origin person, a good person, highly qualified, highly placed, and he was having a concept, the same concept, the European civilization টা আসার পরে ওয়ার্ল্ডের একটা ট্রান্সফরমেশন হয়েছে, যেটা তার আগে ছিল না। এটা এটা এই ধারণাটা, এটা
আমাদের পাশ্চাত্যের মধ্যে এই ধারণাটা প্রবলভাবে আছে, এবং এই ধারণাটা এতটাই আছে যে এই ধারণাটাই এখনো পর্যন্ত চলছে। এবং আমাদের যারা স্কলাররা, যারা ডক্টরেট করছেন বা পোস্ট ডক্টরাল স্টাডি করছেন ফ্রম ইন্ডিয়া অর the Indians in other part of the world or others in the world, mostly, সবাই না, মোস্টলি তারা এই ভাবধারাটাকে নিয়ে চলছে। মাত্র কয়েকটি জায়গাতে এই ভাবধারা থেকে স্বতন্ত্র আলোচনা, স্বতন্ত্র গবেষণা সূত্রপাত হয়েছে, পাবলিকেশন শুরু হয়ে গেছে, বেশ ভালো মতো হয়ে গেছে লাস্ট 50 ইয়ার্স এর মধ্যে। তার মানে ইন্ডিয়াতে আমাদের মাইসোর ব্যাঙ্গালোর অঞ্চলে অ্যাক্টিভ হয়েছে এরা শিয়াবিন্দের অনুরাগী। তারা they have come up with a real good study and real good publications. একটা হয়েছে জার্মানিতে হামবুর্গে, they have also come up with a real good study. আর যেটা লাস্ট ইউরোপিয়ান ভ্যালুস সার্ভে হয়েছে, যে ভ্যালুস সার্ভে ট্রান্স ইউরোপিয়ান ভ্যালুস সার্ভে বলা হয়েছে তাকে, which has included 23 countries, 23টা দেশের মধ্যে একটা লার্জ স্কেল ভ্যালু স্টাডি হয়েছে, and that was sponsored by two publishing houses. তারা ফান্ডিংটা করেছিলেন, and it was connected with 6 or 7 universities, of which a few are US universities. ভ্যালু স্টাডিতে দেখা যাচ্ছে যে ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালুস অ্যাডাপ্টেশন, ইনক্রিমেন্টাল ভ্যালুস অ্যাকসেপ্টেন্স ইন লাইফ, এটি যেটি হচ্ছে ইন দ্য এজ গ্রুপ অফ 20 to 35, এই যে একেবারেই ইউথ এজ গ্রুপের মধ্যে যে ভ্যালুস গুলো আসছে, আমাদের একটা ধারণা হচ্ছে সমাজটা, অনেকেই বলে থাকেন সমাজটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, চারদিকে সব কালচারাল ডিগ্রেডেশন, ডিজেনারেশন ইত্যাদি হচ্ছে, এমন ধারণা প্রচলিত হয়ে আছে। এটা খুব পপুলার ধারণা। এই ধারণাটা আমরা ছেলেবেলায় যখন ছিলাম তখন থেকে শুনে আসছি, এখনো সেই রকম কথাই আছে। তো এটাতে আমার বিশ্বাস নেই। হোয়াট আই এম থিঙ্কিং, যেটি পঞ্চমী মাদার খুব কারেক্টলি সৎপ্রেমকে বলেছিলেন, ইট ইজ দেয়ার ইন দ্য 9th ভলিউম, 10th ভলিউম, 11th ভলিউম অফ মাদার্স এজেন্ডা। যদি কেউ পড়েন ওই সময়কার কনভারসেশন, তাহলে জানতে পারবেন যে তখন ওয়ার্ল্ডে নানা রকম উথাল পাথাল টালমাটাল চলছে, ফ্রান্সে বিশেষ করে, ইউরোপে নানা রকম মুভমেন্ট চলছে, টালমাটাল যুবকদের মধ্যে, ছাত্রদের মধ্যে নানা রকম ভাবে বিক্ষোভ, দলবদ্ধ হয়ে করা ইত্যাদি। এডুকেশন থেকে সরে এসে দে ওয়ার টেকিং পার্ট ইন দ্য ন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স, গ্লোবাল অ্যাফেয়ার্স, এগুলি যখন হচ্ছে, সেই কনটেক্সটে সৎপ্রেমের বেশ কিছু কোয়েশ্চেন ছিল মাদারের কাছে। হি ওয়ান্টেড টু আন্ডারস্ট্যান্ড অ্যান্ড নো ফ্রম মাদার হোয়াট ইজ হার অবজারভেশন, এবং শ্রী অরবিন্দের এখানে মতবাদটা, এখানে শ্রী অরবিন্দের মনোভাবটা কেমন ভাবে এখানে ফুটে উঠছে। তো আমি খুব সামারাইজড ফর্মে তার রেসপন্সেস গুলো, বহু রেসপন্স, সেগুলো এক কথায়, খুব অল্প কথার মধ্যে, যেটা কমন, অলমোস্ট কমন, সেখানে মাদার ইজ টেলিং what had happened before, what was happening immediate past, what has been happening now, and what's going to happen in the near future or the far future, are all under the aegis of the divine. Divine has made this entire creation with a purpose to bring the creation back to the divine. So এটা শ্রী অরবিন্দের ফান্ডামেন্টাল কনসেপ্ট, এই জন্যই তাকে বলা হয়েছে সপ্তম ফিলসফি। Seventh philosophy of India is contributed by Sri Aurobindo, Paradarshaner পরে সপ্তম দর্শন, because it's a new philosophy. Actually new নয়, it's drawn from the Vedas, but still in a modern world this is a new philosophy. এখানে বলছেন যে যা কিছু হয়েছে, হচ্ছে, হবে, এই সবই পেছনে ভগবানের একটা ইঙ্গিত আছে। যেমন মাদার আরেকটি প্রসঙ্গে বলছেন যে জীবনে যা কিছু হয়েছে, হবে, সেগুলির পেছনে ভগবানের একটা ইঙ্গিত আছে। এবার একজন মায়ের কাছে একটা চিঠি লিখেছিলেন, সেটা সৎপ্রেমকে উনি সেই চিঠিটা দেন টু রিড আউট ইন হার মিনিং ইন প্রেজেন্স অফ হার। তো ওরা অনেকটা, মাদার বসে আছেন, সৎপ্রেম অনেকটা ডিস্টেন্সে বসে আছে, সো হি ইউজ টু মেনশন ইন আ বিট লাউডার ভয়েস
প্রসাদ প্রেম তখন ওটা পড়ছেন, অ্যান্ড ইটস ইন ইংলিশ। সেখানে বলছেন যে মাদার, আমি এখন তো আপনার কথা অনুযায়ী, তোমার কথা অনুযায়ী আমি তো ধ্যান করছি। আমি ধ্যানে আমার এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। আমি এখন অনেক দর্শন করছি। তো আমি বেশ কিছুদিন ধরে দর্শন করছি। একটা সাদা নীলাভ আলো এসে যেন আমার কাছে এসে আম, সে পড়ছে। এবং মাদার, আমার মনে হচ্ছে যে এটা হলো দি ডিভাইন ইজ ডিসেন্ডিং, divine on his on his purposeless purpose, or for some purpose, is taking a call on descending upon my consciousness to elevate me to a level where I can do some work for the divine. খুব ভালো কথা, তিনি এটা দেখেছেন তার ধ্যানে সাধনে। তিনি মায়ের কাছে শেয়ার করছেন, মা তার গুরু, তার কাছে শেয়ার করেছেন, খুবই ভালো কথা। নিজের মনের ভেতরে যা হচ্ছে সেটা গুরুর সঙ্গে শেয়ার করতে হয়, করলে সেটার মধ্যে যা কালিমা আছে সেগুলো চলে যায়। তো যাই হোক, ইনি সেটা হয়তো কোনোভাবে জানতেন, তাই উনি সেটা চিঠি লিখে শেয়ার করতেন। মাদার কখনো কারোর চিঠি কাউকে দিতেন না, কিন্তু এই চিঠিটা উনি সৎপ্রেমকে দিলেন পড়বার জন্য। তো উনি পড়েছেন। তো আফটার ইট ওয়াজ রেড আউট, তখন সৎপ্রেম প্রশ্ন করছেন যে ইফ দ্যাট বি সো, তাহলে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এত ডিসপ্যারিটি মাদার কেন হলো? তাহলে ওয়ার্ল্ডের মধ্যে এত প্রবলেমস কেন আসলো? হাঙ্গার, থার্স্ট, এগুলো কেন প্রিভেল করছে? ইল হেলথ কেন প্রিভেল করছে? ইল এডুকেশন কেন প্রিভেল করছে? কেন ইকোনমিক ডিফারেন্সেস প্রিভেল করছে? কেন নেশনস আর ফাইটিং উইথ ইচ আদার? কেন পিপুল আর হ্যাভিং দি অ্যাঙ্গার? যেটি শ্রবিন্দু বলেছিলেন, ভাগবত গীতায় এটি আছে, শ্রবিন্দের এটি ভাগবত গীতারই কথা। ভাগবত গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন দেবগুণ আর দৈবী গুণ আর যেটি আসরিক গুণ, দৈবী গুণ আর আসরিক গুণকে যখন সামারাইজ ফর্মে অর্জুনকে বলছেন অষ্টাদশ অধ্যায়ের কাছে এসে, 17 এবং 18 নম্বরে এসে, সেখানে বলছেন এই যে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধা যখন মন থেকে চলে যায় তখন তার শিকড়টা কেটে যায়। শিকড়টা কি না, শিকড়টা হলো শ্রদ্ধা। এটি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন। এটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের ঋগ্বেদের তত্ত্ব। ঋগ্বেদে যখন প্রথম মণ্ডলে যখন প্রথমে যখন মধুছন্দা অগ্নিস্তোত্র রচনা করলেন, রচনা নয়, অগ্নিস্তোত্র তিনি ধ্যানে প্রাপ্ত হলেন। প্রথম হচ্ছে অগ্নিস্তোত্র দিয়ে শুরু। সমগ্র বেদের এক এক এক, অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের মানে প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম, এর থেকে এক এক নয়, এই প্রথম 9টা শ্লোক হচ্ছে প্রথম অগ্নির উদ্বোধন। অগ্নির উদ্বোধন দিয়ে বেদ শুরু হয়েছে, সেই উদ্বোধন। তো যাই হোক, সেখানে ওটা আলোচনা আজকে আমাদের প্রধান, সেই আলোচনায় আমরা প্রবেশ করব। তার আগে এটি আমাদের বলে শেষ করা দরকার, সৎপ্রেমের সঙ্গে যে কথা হচ্ছিল। তো সেখানে উনি বললেন যে ডিজায়ার, অ্যাঙ্গার অ্যান্ড গ্রিড, these three with an overarching impact of the enlarged ego. Desire, anger and greed under the shades of enlarged ego. মানে একটা বড় একটা অহংকার, একটা বিরাট একটা অহংকার ভেতরে আছে হিডেন, ওটা হলো ছাতা। এই ছাতার নিচে 3টে জিনিস আছে। একটা আছে তার মধ্যে বাসনা কামনা, ডিজায়ার। আর একটা আছে তার মধ্যে অ্যাঙ্গার, তার মধ্যে রাগে গড়গড়, পশুর যেমন স্বভাব, সিংহ যেমন রাগে গড়গড় করছে, ওরকম রাগে গড়গড় ভেতরে ভেতরে। কোনো একটা কিছু হয়েছে, কারোর সঙ্গে হয়েছে, সে রাগে গড়গড়। আর গ্রিড, গ্রিড কি না, জীবনে সবসময় একটা সেন্স অফ ডেফিসিট। এটা শ্রবিন্দু আলোচনা করেছেন হিউম্যান সাইকেলে, যে হিউম্যান প্রোগ্রেশনটা হয়েছে দুটো ফ্যাক্টরে। এই যে ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রিতে মানুষ এগিয়েছে দুটো কারণ। একটা কারণ হচ্ছে তার মধ্যে একটা অপ্রাপ্তির একটা
বোধ আছে। যদি আপনি শেক্সপিয়ারের ড্রামাগুলো সব দেখেন, দ্য ফান্ডামেন্টাল স্পিরিট ইজ সেন্স অফ ডেপ্রিভেশন। আমি পাইনি, ও পেয়েছে, ও কেন পাবে, তাহলে ওর কাছ থেকে কেড়ে নেয়। আর ও যেহেতু পেয়েছে, আমি যেহেতু পাইনি, তাহলে ওকে মেরে দেয়। অথবা ও যেহেতু পেয়েছে, আমি যেহেতু পাইনি, তাকে ওর ক্ষতি করে। অথবা ও পেলো কেন, আমি পাইনি কেন, তাহলে যে এগুলো দিচ্ছে সে হচ্ছে দায়ী, ভগবান দায়ী, গড ইজ রেসপন্সিবল। তাহলে তাকে বিদ্ধ করো, তাকে বাণবিদ্ধ করো, তাকে বাক্যবিদ্ধ করো, বাক্যবাণে বিদ্ধ করো। These are the kinds of things which have emerged. এটা আমাদের মহাভারতের আদি পর্ব থেকে শুরু করে ভীষ্ম পর্ব পর্যন্ত, বা ইভেন একদম শেষ অবধি, যুদ্ধের শেষ অবধিও যদি দেখেন, তাহলে দেখলে দেখা যাবে যে সেখানে যে সততা, যে ক্রূর আচরণ, যে যে ধরনের এভরিথিং ডেমনিক। ফর এক্সাম্পল, যেদিন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হচ্ছে, একজন বিখ্যাত কবি তিনি কর্ণকে খুব অনেক উচ্চ আসন দিয়েছেন। তার মতে কর্ণ হচ্ছে সবচেয়ে বড় যোদ্ধা, সবচেয়ে ভালো মানুষ। এবং কুন্তিকে নানাভাবে অপবাদ দেওয়া হয়েছে, কুন্তিকে নানাভাবে স্ট্রং ক্রিটিসিজম করা হয়েছে, এবং কুন্তির জন্যে ওর জীবনটা এতই হয়েছে, তার নানা রকম ব্লেম কুন্তিকে করা হয়েছে। আই এম নট গেটিং ইনটু দ্যাট। কিন্তু হোয়াট ওয়াজ কর্ণস ক্যারেক্টার, সেটা আমরা একটু দেখলেই বুঝতে পারবো। যেদিন দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ হচ্ছে, যখন দুঃশাসন দ্রৌপদীকে চুলের মুঠো ধরে টেনে নিয়ে এসছে রাজসভায়, আর দুর্যোধন, তিনজন সেখানে উন্মাদ পাগলের মতো অট্টহাসি করেছে। এক হচ্ছে তখনকার যে রাজার যে দায়িত্ব পেয়েছিল, সে হচ্ছে এই দুর্যোধন। অর্থাৎ দুর্যোধন তখন রাজপুত্র না, তখন রাজা, যুদ্ধের সময় ও রাজা ছিল। তখন রাজা দুর্যোধন, আর তার ভাই দুঃশাসন, আর তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কর্ণ। এরা তিনজন মিলে উল্লাস করে দ্রৌপদীর চুলের মুঠি ধরে নিয়ে এসছে। এবার দুর্যোধন তখন তার বন্ধুর কাছে বলে যে কি শাস্তি হওয়া উচিত। দুর্যোধন তখন ইয়ে তার বন্ধু তাকে বলল, যে শাস্তি তোমার মনে আসছে সেই শাস্তিই দেবে। তার মনে তখন শাস্তি আসছে, ওর বস্ত্র হরণ করতে হবে সবার সামনে, রাজদরবারের সামনে। বড় বড় মহারথীরা সেখানে ছিলেন, ভীষ্ম ছিলেন, দ্রোণাচার্য, আচার্য বলা হয় তাকে, দ্রোণাচার্য মাস্টারমশাই, গুরুদেব, তিনি ছিলেন। এরা সব বড় বড় মহাবীর। তারপরে আরো সব আমাত্যগণ ছিলেন, সবাই বড় বড় মানুষ। ধৃতরাষ্ট্র তো চোখে দেখতে পারে না, ধৃতরাষ্ট্র চোখে দেখে না। ধৃতরাষ্ট্রের তখন দৃষ্টি ফোটেনি, কারণ সঞ্জয় তখন ওনার সাহায্যে আসেনি, তাই উনি দেখতে পাচ্ছেন না, কিন্তু উনি সব বুঝতে পারছেন। He could understand with his senses what is happening. তো সমস্ত সভা পার্ষদ ছিলেন সেখানে, সব মুনিরা ছিলেন, ঋষিরা ছিলেন, আরো সবাই যারা সেনাপতি, তারা সব ছিলেন ইত্যাদি। সেই সবার সামনে তার বস্ত্রহরণ হচ্ছে। বস্ত্রহরণে প্রথম প্রথম যে উল্লাস করে উঠে দাঁড়িয়ে নৃত্য করলো, সে হচ্ছে কর্ণ। সমগ্র বস্ত্রহরণের সময় দুজন যে উল্লাস নৃত্য করলো, সে হচ্ছে কর্ণ আর দুর্যোধন। দুঃশাসন স্তম্ভিত হয়ে গেল একটু পরেই, যখন দেখলো যে আর বস্ত্রহরণ হচ্ছে না, কারণ দ্রৌপদী তখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় নিয়েছে। পাঁচটা অত শক্তিশালী তার হাজব্যান্ড ওখানে বসে আছে, তারা সব মাথা নিচু করে চুপ করে বসে আছে। ভীম একবার জেগে উঠেছিল, যুধিষ্ঠির তাকে আবার থামিয়ে দিয়েছে। তো যাই হোক, পরিস্থিতি এরকম। তা পরিস্থিতি কি হলো না, কর্ণ, তিনি এত বড় চরিত্রের কর্ণ যে এরকম একটা বিভৎস নরকচিত কার্যে he was a party to that. So he is a criminal. Karna was fundamentally a criminal. Karna is a pure criminal and an associate of the criminal. Karna is never, তিনি একটা বড় যোদ্ধা, কারণ তিনি যুদ্ধের ট্রেনিং পেয়েছিলেন, রাজপরিবার যেসব ট্রেনিং পেতে পারত, সেই ট্রেনিং গুলো দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে না পেয়ে তিনি আরো বেটার একজন গুরুর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। দ্যাট ওয়াজ এ ডেস্টিনি। ভগবান সেটা তাকে সেই দানটা করে দিয়েছে। আর কি রেকগনিশন অ্যাজ আ ফ্যামিলি পার্সন, এইটা সুতপুত্র তাকে বলা হতো, কারণ দিস ইজ হাউ তখনকার সময় এইভাবেই চলতো, এইভাবেই আলোচনা হতো।
সান অফ দ্য ড্রাইভার, সান অফ দ্য পার্সন ওয়ার্কিং, এইভাবে তাকে আইডেন্টিফাই করা হতো। তো তখন এই আইডেন্টিফিকেশন তার তার সংজ্ঞাটা রাজা থেকেই এসছে। দুর্যোধনের বাবা ধৃতরাষ্ট্র থেকেই এই আইডেন্টিফিকেশনটা এসছে। দুর্যোধন এই আইডেন্টিফিকেশনটা তার অফিসিয়াল ডেজিগনেশনের মধ্যে আইডেন্টিফিকেশন এটা। অর্জুন সেই নামেই ওনাকে সম্বোধন করেছেন সবসময়। অর্জুন সবসময় এই নামেই সম্বোধন করেছেন, কারণ অর্জুন জানতেন যে একটা ক্রিমিনাল, এবং অর্জুন ঠিক করেছিলেন যে একে উনি বধ করবেন, এটা উনি ঠিক করেছেন। আর ওর জীবনের লক্ষ্য ছিল অর্জুনকে বধ করবে। একখানাই মাত্র ব্রহ্মাস্ত্র পেয়েছিল, তিনি একটি ব্রহ্মাস্ত্র দান হিসাবে পেয়েছিলেন, যার ঘটোৎকচের জন্য সেটা প্রয়োগ করতে হয়েছিল, উপায় ছিল না, তাহলে যুদ্ধ ওই দিনই ঘটোৎকচ শেষ করে দিত। ওই দিনই দুর্যোধনকে মেরে ফেলে সে, ওর তো ওর হাতের মতোই ছিল তার, দুর্যোধন ওর হাতের তালুতে তো ও দুর্যোধনকে চুলের মতো ধরে তুলে নিয়েছে, ও তখন দুর্যোধনকে মেরে ফেলতো আরেকটু পর। তো যাই হোক, পরিস্থিতিটা এই যে এই যে দৈবী গুণ আর আসরিক গুণ, এই আসরিক গুণ কি, যে এই দম্ভ অহংকার, এই দম্ভ অহংকার এগুলোর আন্ডারে যে ডিজায়ার, যে বাসনা কামনা, তার মধ্যে যে তার মধ্যে যে ক্রোধ, রাগ, আর যে পরিণতিতে যে লোভ, এর উপরে দাঁড়িয়ে আছে আসরিক গুণগুলো এটি। কিন্তু সিভিলাইজেশনটা এর উপরে দাঁড়িয়ে আছে। তাই সেজন্য বললেন যে অবজেক্টিভটি কি, যেটি মাদার সত্যেনকে বললেন যে ইট ইজ ফ্রম দ্য ডিভাইন অ্যান্ড দ্য ডেস্টিনি ইজ টু দ্য ডিভাইন। সূত্রপাত হয়েছে ডিভাইন থেকে, ডিভাইনের ইচ্ছায় সৃষ্টির সূত্রপাত হয়েছে। এখন জার্নি চলছে এসবের মধ্য দিয়ে, ওই যেটা আছে, যেটা কর্ণমূল থেকে দুজন বেরোলো, ব্রহ্মার কর্ণমূল থেকে, সেসব যা হোক, তারা ভালো আর মন্দ একসঙ্গে বেরিয়ে তারা সংগ্রাম করতে করতে শেষে গিয়ে এই পরিণতি কি না, পরিণতি একটা ডেস্টিনি থ্রু ডিস্ট্রাকশন যদি না হয়, তাহলে সেই ডেস্টিনিটা এরকমই থেকে যাবে, এরকমই যেমন আছে এরকমই থেকে যাবে। ডমিনেন্স অফ দি অফ দি ব্যাড ইন দ্য ওয়ার্ল্ড এরকমই থেকে যাবে। তাহলে ডমিনেন্স অফ দি ব্যাডকে যদি ওয়ার্ল্ড থেকে সরাতে হয়, রাইটিয়াসনেস যদি আনতে হয়, তাহলে ট্রান্সফরমেশন দরকার। তাই জন্যে রবীন্দ্র যে ট্রান্সফরমেশনের কথাটি সেখানে সূত্রপাত করলেন, এই ট্রান্সফরমেশনটা কেমন ভাবে হবে না, ওই যে যিনি দেখেছিলেন এই হলো আমার হয়ে গেল, আমার হয়ে গেল, মাদার তখন ওকে বললেন ওয়ান লাইনার রেসপন্স টু দ্য পার্সন। তিনি একজন বিখ্যাত মানুষ, তাই নাম বললাম না, যারা জানেন তারা সবাই জানেন। তা মাদার তাকে রেসপন্স দিলেন, ওয়ান লাইনার রেসপন্স। সেই ওয়ান লাইনার রেসপন্সে তিনি লিখলেন যে let the divine grace be tuned to your soul. তোমার সোলের কাছে ডিভাইন গ্রেস আসুক। মাদার ওকে একটা কৃপা করে পাঠালো। তো গুরুর কৃপা, মাদার কৃপা সে পেয়ে গেল। তারপরে তার একটা জীবন, খুব ভালো জীবন, বা তার অনেক উন্নতি হলো পরে ইত্যাদি। কিন্তু সে অনেস্টলি সে জানিয়েছে, তার মনে যা এসছে সেটা অনেস্টলি জানিয়েছে, সে রেখে রেখে একটা বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে এরকম পাঠায়। তাহলে কেমন করে ওই ইয়োগা থেকে এই যে দৈবী দিব্য যোগ, ঠিক কেমন করে সূচনা হবে? আর যদি সত্যের পথ কেউ পেয়ে থাকেন, না পেয়ে থাকেন, সবার উদ্দেশ্যে বলছি, আমাদের যে ওয়েবসাইট আছে www.সত্যেরপথ.org, এই যে ওয়েবসাইট, এখানে গেলে, এখানে ক্লিক করলেই সত্যের পথ এর সংখ্যাগুলো দেখবেন আছে, বাংলাতে আছে, কখনো কখনো বাংলা ইংরেজি মেশানো আছে, এটা সত্যের পথ সেখানে আছে। এবার সেখানে গেলে দেখতে পাওয়া যাবে যে এই সংখ্যা, অর্থাৎ ডিসেম্বর 2024-এর সংখ্যাটা পাওয়া যাবে। এই যে এখন যেটা কারেন্ট সংখ্যা, এই জাস্ট আজকে ডিসেম্বরের 1 তারিখ, কিন্তু সংখ্যাটা ওখানে পাওয়া যায়। সংখ্যাটা বেরিয়েছে 7 দিন আগে, তাই জন্য পাওয়া যায়। তো এটা আমাদের একজন ভক্ত, একজন খুব বিশেষ উদ্যোগী মানুষ, রিতেন বসাক, তিনি এই কাজটা করেন ভলান্টারি। তিনি একজন টেকনোলজিস্ট, সেই টেকনোলজিস্ট এই কাজটা করেন। তার প্রতি আমাদের বিশেষ ধন্যবাদ দিতে হবে না, কারণ তিনি আমাদের সঙ্গেই আছেন, হয়তো এখনো আছেন আশা করি।
তো সেই ওখানে গেলে সত্যের পথ পাওয়া যাবে। সত্যের পথে গেলে প্রথম যে এডিটোরিয়াল, তারপরে একটা দেখা যাবে যে সাধন প্রসঙ্গ আছে। সাধন প্রসঙ্গের বৈচিত্র্য, সাধন বৈচিত্র্য, সাধন বৈচিত্র্য, নানা ধরনের সাধনার পথ আছে। আমাদের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সাধনের নানা রকম কথা বলেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ যত মত তত পথ বলেছে। যত মত তত পথটাকে অনেকটা খানিকটা রাবার ব্যান্ডের মতো করা হয়েছে। যত মত তত পথ ঠাকুর প্রথমে যা বলেছেন আর এখন যেটা প্রচলিত, দুটো একটু রাবার ব্যান্ডের মতো হয়ে গেছে, একটু টেনে লম্বা করা হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে যত মত তত পথ। যত মত তত পথ যে পটভূমিতে বলেছিলেন, সেটি হলো আমাদের এই শাক্ত বৈষ্ণব। তার আগের যদি ওই যখন বললেন তার আগের ঘটনাগুলো যদি কেউ ভালো করে দেখেন, তাহলে দেখা যাবে তখন দুটো প্রমিনেন্ট জিনিস ঠাকুরের কানে আসবে এবং ঠাকুর জানতেন, গ্রামে ছিলেন, গ্রাম থেকেই জানতেন। তার মধ্যে একটি হলো বৈষ্ণব এবং শাক্ত, এদের মধ্যে একটা লড়াই সব জায়গাতে ছিল। বৈষ্ণব ভক্ত মনে করতেন তারা অনেক বড়, আর শাক্ত যারা তারা মনে করতেন তারা অনেক বড়। কালীর ক্ষমতা বেশি আর ওদের ধারণা ছিল কৃষ্ণের ক্ষমতা বেশি। কালী আর কৃষ্ণ যে তফাৎ কিছু নেই, এই ধারণাটা তখন বোধে আসে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলল। আর দ্বিতীয় ছিল তাদের দলমতের দিকে আবিষ্টতা ছিল, একটা একটা যেন প্যাশনেট টু দি গ্রুপ, অর দ্য প্যাশনেট টু দি এটা খানিকটা একটু কমনালিজম, মানে নিজেদের আমি, এটা আমি আছি তো আমি সুপিরিয়ার, এরকম একটা ভাব। উভয়েরই ভাব হচ্ছে আমি সুপিরিয়ার, আমি বড় ও ছোট, এরকম উভয়েরই মনের মধ্যে ভাব। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ছিল নির্বিকার অবস্থা, সে ছিল, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হচ্ছে এরকম ভাব। শ্রীরামকৃষ্ণ সেটিকে নিরসন করলেন। এই নিরসন যখন করলেন তখন আরো প্রসঙ্গ এসেছিল। যেমন একদিনের আলোচনায় মা প্রধানমন্ত্রী দেখলেন, সেখানে উনি দক্ষিণেশ্বরে প্রথম দীক্ষার আলোচনা, সেখানে উনি বলছেন এই যে গানপত্য, শৈব, এই যে নানা ধারা আছে, বা যোগ, তন্ত্র, এই যে ধারাগুলি আছে, সব ধারার মূলে এক। যে জন্য উনি ছাদে ওঠার কথা বললেন। যেভাবে ছাদে ওঠো, সিঁড়ি দিয়ে ওঠো, মই বেয়ে ওঠো, যেভাবে ওঠো, ছাদে যখন উঠে গেলে তখন আর মইয়ের কি দরকার, মইটা ফেলে দাও। পথ ততক্ষণ পর্যন্ত দরকার যতক্ষণ পর্যন্ত পথের শেষে পৌঁছানো হয়নি। যখন পথের শেষে পৌঁছানো হলো, যেটা ডেস্টিনি, যেটা টার্গেট ছিল, যদি ছাদে ওঠাই লক্ষ্য হবে, তাহলে ছাদে যদি উঠে গিয়ে থাকেন তাহলে আর ওই মইটার কি দরকার। কেউ দড়ি বেয়ে উঠছে, কেউ মই বেয়ে উঠছে, কেউ সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, কেউ এলিভেটর যন্ত্রের লিফটের মধ্যে করে উঠছে, কেউ এক একজন এক এক ভাবে উঠছে, উঠুক। তার যেটা পছন্দ বা তার পরিস্থিতির সঙ্গে যেটা সামঞ্জস্যপূর্ণ সে তাই করছে। তো সাধনার প্রথমটা কি না, প্রথমটা হচ্ছে নির্বাচন। শ্রীরামকৃষ্ণ এই প্রশ্ন করেছিলেন, কাকে চাস, কাকে চাস, কাকে চাও, মানে হুম ডু ইউ ওয়ান্ট, অথবা একটু ঘুরিয়ে বলা যেতে পারে হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট, তোমার জীবনের কি উদ্দেশ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। এখন জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, এটা তো একটা মানে সেন্টেন্স, এটা একটা তো ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা তো একটা ভাষা, ভাষায় এটা প্রকাশ হয়। জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ, এটা যদি করতে হয় সেটা কি এতটাই সহজ, সেটা কি এতটাই যেমন বলা হয়ে গেল তেমন হয়ে গেল, তা কি হয়? সেটা মনে হয় হয় না। তার জন্য অনেক অনেক তর্জমা আছে। এই তর্জমা তো প্রথম হলো, তার মধ্যে আমরা প্রবেশ করবো এবার। প্রথম হলো যে নির্বাচন, লাইফটা কেমন ভাবে হবে, কেমন লাইফ হবে। লাইফটা হবে যে রুটি রুটি সবার দরকার, রুটি রুটি পেতে হবে, তো সেটা আছে। কার্যের মধ্যে যেতে হবে, সেটা আছে। কর্তব্যের মধ্যে যেতে হবে, সেটা আছে। সবার বহু রকমের কর্তব্য আছে, কর্তব্য কর্মের মধ্যে যেতে হবে, সেগুলোর মধ্যে যেতে হবে। আবার দায় দায়িত্ব আছে, রেসপন্সিবিলিটি আছে, সেটাও আছে। যখন কেউ কোথাও কাজ করছে বা কোনো কাজের বিনিময়ে সে কোনো স্যালারি বা কোনো একটা কিছু সে পেলো, তখন তার একটা দায়িত্ব শুরু হয়ে গেল, রেসপন্সিবল। অথবা কোনো সম্পর্কের ক্ষেত্রে গেল, যেমন ফ্যামিলি, যেমন সোসাইটি, যেমন কোনো অর্গানাইজেশন,
তখন তার একটা দায়িত্বের মধ্যে এসে গেল। তো কর্তব্য আছে, দায়িত্ব আছে, সব আছে, ডিউটিস আছে, রেসপন্সিবিলিটিস আছে, সবই আছে, সবই জাগতিক, এসবই জাগতিক। এই জাগতিকের বাইরে পারমার্থিক কি আছে? না, পারমার্থিক হচ্ছে আর একটা অন্য কিছুকে খোঁজ করা। সেই অন্য কিছু কি? না, মধুসূদন, একজন যুবক ঋষি, তিনি প্রবীণদের কাছে তালিম পেলেন। এই তালিমটা আসলো, একটা আসলো অঙ্গিরস তার কাছ থেকে, আর একটা আসলো তারও সিনিয়র বশিষ্ঠের কাছ থেকে। এই তালিমটা আসলো কি না, তুমি অগ্নিকে চয়ন করো, অগ্নি চয়ন। তো মধুসূদন অগ্নি চয়নের জন্য ধ্যানে বসেছে, মধুসূদন অগ্নি চয়ন করবে। তো অগ্নি চয়ন কি? অগ্নি চয়ন তো আগুন জ্বালালেই তো হয়ে গেল, সেটা অগ্নি চয়ন নয়। তো ঠিক আছে, কাষ্ঠে অগ্নি দেওয়া হলো, যজ্ঞের অগ্নি চলছে, বা আপনি প্রদীপ জ্বালিয়েছেন, অথবা এখন সুইচ অন করলেই তো অগ্নি হয়ে গেল, বাল্ব এসে গেল, মাথার উপরে দুটি আলো আছে, অগ্নি চয়ন হয়ে গেল। এই কি অগ্নি? এই অগ্নি নয়, তাহলে কি অগ্নি? তাহলে সেই অগ্নি, সেই কি অগ্নি, সেই পরিচয় পেতে হবে। বললেন, अग्ने यं यज्ञं अध्वरा परिभूरसिः सह ঋথ দেবেষু গচ্ছ। এটা ওনার 4 নম্বর শ্লোক। এটা বেদের 4 নম্বর শ্লোক, সমগ্র বেদের 4 নম্বর শ্লোক। এই 4 নম্বর শ্লোকে কি বলছেন? না, অগ্নি, অগ্নি তোমার হাত ধরে তোমাকে নিয়ে যাবে। তোমাকে নিয়ে গিয়ে কি করবে? না, তোমাকে যেন ভরপুর করিয়ে দেবে, তোমাকে ভরিয়ে দেবে। তুমি ভেবো না, তোমাকে ভরিয়ে দেবে। অগ্নি তোমাকে গাইড করে নিয়ে যাবে। তো ও তোমার একটা গাইড, গাইড করে নিয়ে যাবে, নিয়ে গিয়ে তোমাকে ভরিয়ে দেবে, ভরিয়ে দেবে। তারপরে আর কি করবে? না, তোমার মধ্যে তোমার যে সত্তা, তোমার যে এই যে জীবন, এই জীবনের মধ্যে ও অগ্নির আলো সঞ্চার করে দেবে, ও আলো দিয়ে দেবে। আর কি করবে? ও তোমার হৃদয়ের মধ্যে একটা অন্ধকার জায়গাকে আলো করে দেবে। আর সেখানে কি হবে? না, সেখানে তোমার দেবতা এসে যাবে। তাহলে দেখুন কতগুলো পর্ব হচ্ছে একটা অগ্নি। সে অগ্নি চয়ন করবে। ঋষি বললেন, তুমি যাও, সাধন করো, ধ্যান করো। কেমন ভাবে ধ্যান করবেন? ওদের সঙ্গে ধ্যানে বসবেন। পতঞ্জলি মহারাজ তার অনেক পরে। পতঞ্জলি মহারাজ বললেন যে ধ্যানে বসবে, তাহলে তো তোমার 8টা অঙ্গ আছে, অষ্টাঙ্গ সাধন। অষ্টাঙ্গ সাধন ইয়াম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার, এগুলো হচ্ছে সব প্রিপারেশন। এগুলি যখন হয়ে গেল, তখন ধারণা তৈরি হয়। সেই ধারণাটা হচ্ছে আসল খাঁটি ধারণা। ধারণার পরে ধ্যান, তারপরে সমাধি। প্রত্যাগাত্মানন্দ জপসূত্রম দেখে, সেখানে আমাদের আহ, গোবিন্দ গোপাল বাবু পরে একটা সেখানে সংযোজন দিয়েছেন। আর গোপীনাথ কবিরাজের একটা প্রস্তাবনা ভূমিকা আছে, আচার্য গোপীনাথ কবিরাজ, বিখ্যাত স্পিরিচুয়াল পার্সোনালিটি অফ ইন্ডিয়া। তো গোপীনাথ কবিরাজ সেখানে লিখছেন যে প্রত্যাগাত্মানন্দ যে পথগুলো বলেছেন, উনি তার ইন্ট্রোডাকশনটাই, মানে যে আসল যে জপে যখন আসছেন, তখন 500 পাতা বইয়ের 450 পাতা হয়ে গেছে। এগুলি সব হচ্ছে প্রস্তুত, সব প্রস্তুতি নিবেদন। প্রথমে উনি বললেন যে তুমি দেহ শুদ্ধি করো। জপের নিয়ম কি? না, তুমি দেহ শুদ্ধি করো। গুরু মন্ত্র দিয়েছে, কিন্তু সেই মন্ত্র তো জপ করতে হবে। তা জপ করতে হলে তুমি যখন তখন করতে পারো, এটা গুরুর আদেশ দরকার। গুরু যদি আদেশ করেন না, হ্যাঁ তুমি যখন তখন যে কোনো সময় যে কোনো অবস্থায় করতে পারো, তাহলে কোনো কথা নেই। কিন্তু সেই আদেশ যদি সঠিক না থাকে, তাহলে তোমাকে পথ, স্ট্যান্ডার্ড পথে যেতে হবে। ওটা হচ্ছে স্পেশাল। স্পেশাল যদি থাকলো থাকলো, যদি না থাকলো স্ট্যান্ডার্ড। শঙ্করাচার্য তার যারা দুজন প্রধান শিষ্য,
পদ্মপাদ আর সুরেশ্বর, এদেরকে উনি বললেন তোমরা সাধন মার্গে প্রবেশ করো। সাধন মার্গে ওরা প্রবেশ করল। সেই অনেক লম্বা, সেই সাধন মার্গে তার ইয়াম, ইয়ামের যে সমস্ত বাক সংযম, মনোসংযম, চিত্ত সংযম, চিন্তা সংযম, চিত্ত সংযম, ব্যবহার সংযম, দৃষ্টি সংযম, শ্রুতি সংযম, প্রচুর সংযম আছে। কিন্তু সংযমেই শেষ, জীবন কেটে যাবে সংযম করে। নিয়ম, নিয়ম কি না, তুমি এই এই যে মহাবিশ্ব, এই মহাবিশ্বের যে নিয়ম, সেই নিয়মের সঙ্গে তুমি চলো। অর্থাৎ তোমাকে সেই ভোর 3:30 বা রাত 3টের সময় উঠে তুমি একটু ভগবানের কথা ভাবো বা ই করো, ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কিছু। তো ইয়াম হচ্ছে এই যে কসমিক সাইকেল, তুমি কসমিক সাইকেলের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করো। কসমিক সাইকেলে যুক্ত হলো। আসন, আসন শুদ্ধি, আসন শুদ্ধি তুমি যদি না পারো, আসন শুদ্ধির মন্ত্র আছে। আসন শুদ্ধির মন্ত্র যদি না পড়তে পারো, তাহলে কি আছে অর্জুনের? তাহলে তুমি গুরু যে মন্ত্র দিলেন তার যে বীজ আছে, বীজ মন্ত্র, সেই বীজ মন্ত্র তুমি শতেকাষ্টম করো, মানে 108 করো বীজ মন্ত্র। বীজ মন্ত্র শতেকাষ্টম করলে তোমার আসন শুদ্ধি হয়ে গেল। বীজ মন্ত্র কি না, যদি কোনো বীজ মন্ত্র না থাকে তাহলে ওম, তাহলে ওম তুমি এইভাবে করো, তাহলে আসন শুদ্ধি হয়ে গেল। তারপরে কি না, অন্তঃশুদ্ধি। অন্তঃশুদ্ধি কি না, প্রাণায়াম। তুমি 2:4, 2:4 into 2, তুমি 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 অন্তঃশুদ্ধি করো, যে কোনো একটা সাইকেলে অন্তঃশুদ্ধি করো, প্রাণায়াম করো। প্রাণায়াম কি না, প্রাণশক্তি আসছে, প্রাণশক্তি এসে তোমার দেহের সমস্ত অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চালিত হচ্ছে। 5টা বায়ু আসছে, প্রাণবায়ু আসছে, সে তোমার মস্তিষ্ক, তোমার ভাবনার ক্ষেত্র, তোমার হৃদয়, তোমার শরীরের সমগ্র সঞ্চালিকা যে নার্ভ নিউরন, তোমার রক্তের মধ্যে যে মানে অস্থির মধ্যে যে মজ্জা, সেই মজ্জা। সেখানে বললেন এই যে আমাদের যে হিউম্যান লাইফ ক্রিয়েশন হচ্ছে, এই যে তার পেছনে যে যে কত তার প্রস্তুতি আছে, অন্তরে কত তৈরি হচ্ছে, সেই প্রস্তুতি হয়ে তখন সেই তার মধ্যে শক্তি বাড়ছে, সেই শক্তি হচ্ছে। যাক, এগুলো হচ্ছে প্রাণবায়ু, তাকে সবকে হেল্প করছে। অপান বায়ু চলে গেল, সে ক্লিনজার, সে সব দিকে সব ঝাড় দিয়ে ই করে ধুয়ে টুয়ে সব বার করে দিচ্ছে, সে নিম্নে চলে গেল। সমান বায়ু সে কি করবে না, সে সবার সঙ্গে একটা কানেকশন করছে, সে একটা মেসেঞ্জার, নিচে উপর মধ্য সবার, আদি মধ্য অন্ত, এই সবার সঙ্গে সে সংযোগ স্থাপন করছে। ব্যান বায়ু সে কি করছে না, সে আমাদের মধ্যাঞ্চল যে নাভিকমল থেকে শুরু করে সেগুলোকে চাঙ্গা রাখছে, আমাদের যে যে লিভার, স্প্লিন ইত্যাদি যেগুলো অঙ্গ আছে, ইভেন আপ টু কিডনি, সেগুলোকে চাঙ্গা রাখছে। আর উড়ান বায়ু সে কি করছে না, বাইরের সঙ্গে সে সংযোগটা, মানে কসমিক সিস্টেমের সঙ্গে সে একটা সংযোগ আছে। এত সব হয়ে গেল, এত সব হয়ে তার অন্তঃশুদ্ধি হলো, যদি ঠিক ঠিক হলো। এবার আসন হয়ে গেল, তার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণায়ামটাও হয়ে গেল। এবার আসলো একটা ক্রিটিক্যাল জিনিস, পতঞ্জলি বললেন প্রত্যাহার। এটা প্রত্যাহারের কথা আমাদের প্রথম অগ্নিস্তোত্রে আমাদের যে মধুসন্ধ্যা তিনি পেলেন। মধুসন্ধ্যা বলছে, অগ্নিহোতা কবি ক্রতুঃ শতচিত্র শ্রবন্তামঃ দেবা দেবেভিরাহ গমৎ यत् अग्ने दाशुषे तम अग्ने भद्रं विजिक्षासि तब यह सत्य तत्सत्यम अर्पितः राज अंतः मध्यः ईरानः गोपः अमृतस्य दीदी भीम वर्तमानं स्वेदमे। একদম মোক্ষম কথা উনি পেয়ে গেলেন। উনি পেয়ে গেলেন তোমার অন্তর মধ্য, আদি মধ্য অন্ত সব হয়ে আছে ভেতর।
প্রত্যাহার কি করে করবে? সব তো ভেতরে সেন্টিপেটাল, সব ওই টানছে, সবকিছু টানছে, এটা পেতে হবে, ওটা পেতে হবে ইত্যাদি। যেটা সবাই বললেন যে থ্রি ফান্ডামেন্টাল ডিফেক্টস অফ সিভিলাইজেশন, three fundamental defects headed by the large ego, big, you know, the profound ego. আর কি থাকছে না, সেখানে থাকছে ডিজায়ার, সেখানে থাকছে অ্যাঙ্গার আর গ্রিড। ডিজায়ার, অ্যাঙ্গার, গ্রিড সব কিছু ধরে রেখেছে, আর ওকে গাইড করছে এবং শক্তি যোগাচ্ছে হচ্ছে সুপার ইগো, মানে লার্জ ইগো। সে ইগো ওকে সাপোর্ট করছে, করে সব দিক থেকে টেনে অন্তরের ভেতর দিকে নিয়ে আসছে কি না, তখন ওর বাইরে অন্তর এক হয়ে গেছে। যেটা সাইকোলজিস্টরা শেখান যে ওরা যেগুলো সেলফ অ্যাকচুয়ালাইজেশন ইত্যাদি শেখান, সেগুলো ট্রান্সফরমেশন ইত্যাদি সব বাইরের জিনিস, একটাও ভেতরে না। এগুলো সব হচ্ছে drawn from outside things within, responding to the call of externals. তো যাই হোক, সেটা সাইকোলজিস্টরা নানান রকম নাম দিয়েছেন, ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ইড ইগো, সুপার ইগো, এটা একটা সেই প্রথম ব্যাখ্যা ছিল। তারপরে ইনার কনসিয়াসনেস, আউটার কনসিয়াসনেস ব্যাখ্যা হয়েছে, নানা রকম ব্যাখ্যা। উই আর নট গেটিং ইন্টু দ্যাট। পতঞ্জলি মহারাজ যেটিকে বললেন সেটি হলো যে তুমি তো সবই করলে, এবার প্রত্যাহারটা কিভাবে করবে? প্রত্যাহার কি? উইথড্রল কিভাবে করবে? এটা কি এত সস্তা? সাধারণ জিনিস ছেড়ে দেওয়া যায় না, তাহলে আমি প্রত্যাহার কিভাবে? এভরিবডি ইজ স্টিকিং টু দ্য পজিশন, যা পজিশন আছে সব ধরে রাখছে, আঁকড়ে ধরে রাখছে। যেমন বাচ্চারা হাতে একটা যে খেলা থাকবে, সেই খেলনাটাকে ধরে রাখে, আবার কখনো ছেড়েও দেয়, কিন্তু ধরে রাখে। একটা টেন্ডেন্সি পেলেও ধরে রাখে। তো সেরকম ধরে রাখা। ওরা আবার ছেড়ে দেয়, কিন্তু বড়রা আর ছাড়ে না। তো ছেড়ে দেয় না, কারণ এটা পজিশন। অর্থাৎ থিওরি অফ পজিশন কি? দ্যার ইজ আ প্রপেন্সিটি টু অ্যাকোয়ার অ্যান্ড পজেস the extent possible in a human life. এটা অ্যাডাম স্মিথের ওয়েলথ অফ নেশনস এর প্রথম খণ্ডেই আছে। অ্যাডাম স্মিথ বললেন যে মানুষ আর কিছু না, মানুষ হচ্ছে বার্গেনিং অ্যানিম্যাল। মানুষ হচ্ছে একটা পশু, যে পশুর মধ্যে বার্গেন করবার ক্ষমতা আছে। আর ওই বাঘসিংহ, সাপ, নেউল, এরা ওই এরাও পশু, মানুষও পশু। তো তফাৎটা কি? না মানুষ বার্গেন করে। বার্গেন কি জন্য করে? না নিজের বেনিফিটের জন্য। কেউ প্রত্যক্ষ ভাবে করে, কেউ পরোক্ষ ভাবে করে, বার্গেন করে। তাহলে উপায় কি? না উপায় হচ্ছে এর থেকে বেরিয়ে আসা। তাহলে প্রত্যাহার কিভাবে হবে? এই তখন পতঞ্জলি প্রত্যাহারে এসে থেমে গেল। ততক্ষণ হচ্ছিল যে হ্যাঁ প্রাণায়াম করো, সব হবে, মন সংযোগ হচ্ছে, তোমার দর্শন হবে, তোমার শ্রবণ হবে, তুমি সবই পাচ্ছ, পেতে পেতে এখানে এসে বললেন যে ঈশ্বর পরিনিধানাৎ বা। সবই তো হলো, এর দ্বারা যদি না হয়, সবে চেষ্টা করো, যদি মনটা এর দ্বারা তোমার জগৎ থেকে আলাদা না করতে পারো, যদি এইসব আকর্ষণ থেকে, এইটাকেই বলা হয়েছে মায়ার বন্ধন, এইসব বন্ধন থেকে যদি তুমি নিজের মনটাকে, চেতনাটাকে মুক্ত করতে না পারো, তাহলে আর কি করবে? আর তো উপায় নেই। তাহলে স্মরণ নাও, ভগবানের স্মরণ নাও, না হলে গুরুর স্মরণ নাও, অন্তরের স্মরণ নাও। তাই যদি অন্তরে স্মরণ নিতে পারো ঠিক ঠিক, আর যদি তিনি সেই স্মরণে রেসপন্ড করেন, তাহলে তো হয়ে গেল। পতঞ্জলি বলেন আর কিছু দরকার নেই, এইখানেই সমাধি, এখানেই কৈবল্য। কৈবল্য লাভই হয়ে গেল। আর তো তার কাছে আর কিছু নেই, তার আর সাধনও নেই, বিভূতিও নেই, আর কিছু নেই। কৈবল্য টেবল্য সবই তার হয়ে গেল, যদি ঈশ্বর পরিধানাৎ হলো। ভগবান যদি তার দিকে মুখ তুলে চাইলেন, যদি ভগবানের কাছে, তাহলে কি হবে? তাহলে সাধন পর্বটি কি হবে? সেটি এবারে আমাদের সত্যের পথের ওই বেদের লেখাটি যেটি আছে সাধন বৈচিত্র্য, সেটা হচ্ছে তাহলে সাধনার প্রথম পর্ব হলো সিলেকশন। ইউ চুজ, চয়েস। কি চুজ করবে? জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কাকে চাস? যে এক কথায় উত্তর, যে সঠিক সত্যি 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 উত্তরটা যারা হবে, ভগবানকে চাই। যখন এটা সত্যি সত্যি হবে, এটা কথার কথা না হয়ে সত্যি সত্যি হবে, কাব্যের সাহিত্যের কথা নয়, যখন জীবনের সত্যি সাধনজাত কথা হবে, তখন তার চয়েসটা হবে। এই চয়েসটা যদি সত্যিই হয়ে যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সে পথ পেয়ে যাবে বা হাত ধরবার জন্য লোক পেয়ে যাবে। যদি চয়েসটা না হলো, তাহলে সে পাবে না, ও হাজার চেষ্টা করেও পাবে না। ও এখানে ওখানে ঘুরবে, ঘুরে ঘুরে বেড়াবে। ওই মৌমাছি যেমন
এ ফুল থেকে ও ফুলে যায়, ও করবে, করে মনোজ সঞ্চার করবে, আবার নেক্সট লাইফ, এরকম কত লাইফ কেটে যাবে, আবার হয়তো কোনো সময় যদি হলো, ভালো কাজের জন্য কোনো সময় হলো, তাহলে একটা ভালো ঠাঁই পেয়ে গেল। যদি একটা ঠাঁই পেয়ে গেল, একজন হাত ধরলেন, তবে তো সে এগোবে। তার এগোনোটা কেউ রুখতে পারে, জগতের কোনো শক্তি সেখানে রেজিস্ট করতে পারে। ও হাজার রেজিস্ট্যান্স আসলেও সে পেরিয়ে চলে যাবে। ও মহাসমুদ্র মাঝখানে এসে গেলেও সে পেরিয়ে যাবে, হিমালয়ের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে গেলেও পেরিয়ে যাবে, কিচ্ছু অসুবিধা নেই। তো তাহলে চয়েস, চয়েসের পরে নেক্সট স্টেপটা কি? ঋষি বললেন মনন, মনন করো। মননটা কেমন ভাবে হবে? না বললেন তুমি মনন করবে, তো ঋষি বললেন ধনুহু গৃহীত্বাহা ঔপনিষদম মহাস্ত্র শরম হি উপাসিনী শৈশিতম সন্ধয়িতঃ অন্যাহ তৎ ভাবগতেন চেতসাহ, তৎ ভাবগতেন চেতসাহ লক্ষ্যম তৎ এব অক্ষরম তন্য বিদ্ধি। প্রণবঃ ধনুঃ শরঃ হি আত্মা ব্রহ্ম তৎ লক্ষ্যম উচ্যতে অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যম সর্বত তন্ময়া ভবে। এসে বললেন তুমি এবার অন্তরে ডুবে যাও, মনন করো। মনন কি করবে? আত্মায় মনটাকে নিয়ে চলে যাও। তুমি আত্মায় মনটাকে নিয়ে গেলে সেখানে দেখবে, সেখানে তোমার ভগবান তোমার জন্য অপেক্ষা করে আছে। তুমি যদি গুরুকে ভগবত জ্ঞানে দেখে থাকো, তাহলে তুমি গুরুকে তোমার আত্মায় দেখতে পাবে। তোমার এখন জপে কি আছে? তোমার কোন শুদ্ধির আর প্রয়োজন? তোমার দেহ শুদ্ধি, মনশুদ্ধি, চিত্ত শুদ্ধি, স্মরণ শুদ্ধি, বাক শুদ্ধি, শ্রবণ শুদ্ধি, বায়ু শুদ্ধি, প্রাণ শুদ্ধি, সব শুদ্ধি শেষ হয়ে গেল, আসন শুদ্ধি ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি। তখন কি হবে? না সর্বত তন্ময় ভগবানে নিবেদিত হতে হবে। সর্বত তন্ময়টা কি? এক দানা চিনি ছিল, এক গ্লাস জল ছিল, এক দানা চিনি, সে ভাবলো এবার জলের মধ্যে চাই, সে উঠে গিয়ে জলের মধ্যে চলে গেল। সে চলে গেল, সে ডুবে গেল, সে ডুবে গেল, সে হারিয়ে গেল, সে হারিয়ে গেল কিন্তু মিশে গেল। সে মিশে গেল আর সে নতুন হয়ে গেল। সে তখন জল হলো, কিন্তু আবার একটু অন্য রকমের জল, নিস্তত্ব সে জলে আসে। কেন? না যখন ভাগবত বলছেন, যখন ভক্ত ভগবানের সঙ্গে তৎওয়াং অসিহি যখন হয়ে যায়, তুমি যখন আমিতে প্রবেশ করবেন, যখন সেই তুমি আমির সঙ্গে প্রবেশ করবেন, আমিতে প্রবেশ করবেন, আমির হৃদয় যখন তুমির আশ্রয় হয়ে যাবে, তখন হবে অভিন্নতা। এটা দ্বৈত থেকে অভিন্নতার অভিমুখে যাওয়া। এটা ভক্তির একেবারে শিরোমণি পথ। তাহলে কি আছে? মননের পরে কি আছে? না ঋষি বললেন মনন তোমার স্থায়ী হবে না। তুমি ভাবলে আবার উড়ে যাবে ভাব। একটা ধাক্কা আসবে, জগতের একটা কোনো ঘটনার ধাক্কা, এক্ষুনি উড়ে যাবে, ও সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যাবে। তাহলে তারপর কি দরকার? ঋষি বললেন অনুরাগ, ভগবানের জন্য অনুরাগ, সঙ্গিনী, সঙ্গী। চেতনাকে যদি জাগাতে হয়,
তাহলে সার্চ করো, তাহলে সত্যকে খোঁজো। কেমন করে খুঁজবে? জপের মাধ্যমে, ধ্যানের মাধ্যমে, মননের মাধ্যমে, কর্মের মাধ্যমে, কীর্তনের মাধ্যমে, চিন্তনের মাধ্যমে। নিত্যানন্দ প্রভু বললেন, ওসব পারবে না, ওসব কঠিন আছে, শুধু কীর্তন কর। যা মনে টনে থাকবে কীর্তনের সময়, ওই সময়টা সেগুলো পালিয়ে যাবে, পরে আবার এসে যাবে, কিন্তু ওই সময়টা পালিয়ে যাবে। ওইটুকু কৃপা পেলে তোমার অনেকটা। ঋষিরা বললেন, ধ্যানের জগতে প্রবেশ করো। সামবেদের ঋষি বললেন, জপ করো, জপ করো, ভগবানকে অনুরাগের সঙ্গে জপ। জপের নিয়ম কি? না, অনুরাগ, ভালোবাসা। ভালোবাসতে হবে ভগবান। যাকে জপ করছি, যে ইষ্ট অথবা যে গুরু, যে ইষ্ট নাম প্রাপ্ত হয়েছ বা যে গুরুর নাম প্রাপ্ত হয়েছে, শুধু সেটি করলেই হয়। গুরুর কোনো উপাধি হয় না, ইষ্টরও কোনো উপাধি হয় না, সব বাহ্য, বাহ্য পরিচয়ের জন্য লাগে। তখন কি হবে? অনুরাগের সঙ্গে। এটা সাধনার তৃতীয় পর্ব। আর সাধনার অন্তিম পর্ব কি? এটি মহাপ্রভু বললেন যে আত্মসমর্পণ। আমাদের ভাগবত বললেন, মহাপ্রভু বললেন মিলন। এই সমর্পণটাই মিলন। সমর্পণে কি হলো? ঋষি বৈশম্পায়ন সূচনা করলেন তার কঠোপনিষদের অন্তিমে এসে নচিকেতাকে বললেন, ইয়াম। এই যেমন দেখছো বায়ু সর্বত্র গানে, যেমন দেখছো এই আদিত্যের আলো সব জায়গায় অবারিতে তিনি বিলিয়ে দিচ্ছেন। যে গ্রহণ করবে, যে নেবে, তিনি তার। তিনি কেমন না, তিনি নন ডিসক্রিমিনেটেড, তার কাছে কোনো ডিফারেন্স তিনি দিচ্ছেন। তুমি নেবে না আড়াল করবে তোমার ব্যাপার। তুমি দেওয়াল দিয়ে আড়াল করতে পারো, দরজা জানলা বন্ধ করে আড়াল করতে পারো, আবার তুমি অন্তরে আবাহন করে অন্তরে বরণ করতে পারো। তুমি জগতের বাতাসে ভেসে যেতে পারো, জগতের ঢেউয়ের পর ঢেউতে ভেসে যেতে পারো। আবার তুমি নিজেকে সংযম করে, মনটাকে দৃঢ় করে তুমি ভগবানকে আঁকড়ে ধরে থাকতে পারো। যদি তুমি আঁকড়ে ধরেছো, তাহলে তুমি পেয়ে গেছো। যদি আজ না পেরে থাকো, কালকে পারবে। ঈশ্বরের প্রণিধান আজকে হলো না, তো কালকে হবে। এত লক্ষ্য জপ করলে হবে তার না। জপের লক্ষ্য মাত্র বলেছেন আসন শুদ্ধি কি না, 108 বার ওম জপ করো। তাহলে অন্তঃশুদ্ধি কি? 108 বার ওম জপ করো। তাহলে অঙ্গ শুদ্ধি কি, ইন্দ্রিয় শুদ্ধি কি? ইন্দ্রিয়দের নানা রকম ছলনা আছে। আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিম্ন রুচি আছে, ঊর্ধ্ব রুচি আছে, সব আছে। সাধু সাজবার ইচ্ছা আছে, ওটা আরো ভয়ানক খারাপ জিনিস। আবার অসাধু হয়ে নিজেকে সাধু ভাবা, সেও ভয়ানক খারাপ। উপায় কি? না ওই শুদ্ধি, প্রবৃত্তি শুদ্ধি।
প্রবৃত্তি কি? না যেটিকে আমরা বিহেভিয়ারাল সায়েন্সে ন্যাচারাল বিহেভিয়ার অর দ্য ন্যাচারাল ইনস্টিংক্ট, তাকে শুদ্ধি করে কি হবে না, ভগবানের পথে যাওয়ার জন্য ওই গেটটা বন্ধ ছিল, ওই গেটটা খুলে গেল। নির্বাচন হয়েছিল, মনন হলো, অনুরাগ হয়েছে, এবার যদি গেটটা খুলে গেল তখন কি হবে না, তখন হবে সমর্পণে কি হবে, আর সমর্পণে ভগবানের কাছে তখন হনুমানজির তখন আর আলাদা অস্তিত্ব নেই। অর্জুন যখন বলছেন করিষ্যে বচনং তব, অর্জুনের আর আলাদা অস্তিত্ব তখন সত্যি করে নেই। ধনুর্ধারী বীর অর্জুন দাঁড়িয়ে আছে সাহসের সঙ্গে। কি সে এখন ভাগবত গীতার অন্তে এসে অর্জুন তখন ভগবানের একটি প্রদীপ, ভগবানের একটি উজ্জ্বল প্রদীপ, সে জগৎকে আলো দেবে, এবার অন্ধকারকে ধূলিসাৎ করে দেবে, সব অন্ধকারকে সে উড়িয়ে দেবে, পাণ্ডিব সমস্ত অন্ধকারকে উড়িয়ে দিয়ে আলো জ্বালিয়ে দেবে। যা কিছু আছে দৈত্য দানবীয় সবগুলোকে সে ওখান থেকে নির্মূল করে দেবে। তারই অনুপ্রেরণায় হবে সেই প্রধান, সেই স্থপতি, সেই হচ্ছে টর্চ বিয়ারার অফ দ্য নিউ সিভিলাইজেশন, সেই মহাকর্মের কর্মী। কিন্তু সে নিজের কর্মের মধ্যে নয়, সে কার কর্ম করছে? সে ভগবানের কর্ম করছে, সে নিবেদিত, সেই ভগবান যা বলবেন তাই করবে। ভগবান এখন তাকে যেমনটি বলবেন সে তেমন। এই তার এখন জীবনের ব্রত হয়ে গেল। এই যখন জীবনের ব্রত হয়ে গেল তখন সে তার মধ্যে প্রবেশ করে গেল সমর্পণ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বললেন ইয়ৎ করোষি ইয়ৎ অশ্নোষি যদ্জুহোষি দদাসি ইয়ৎ তপস্যাসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মত অর্পণ। তুমি আমাকে অর্পণ করে তুমি সেই যা কিছু চিন্তা কর্ম তুমি আমাকে অর্পণ করেছো, ভগবানকে অর্পণ করে তুমি সেই পথে এগিয়ে যাও। ভগবান বললেন অর্জুনকে ভক্তিয়া তু অনন্যাः শক্যাহম এবং বিদুঃ অর্জুনः জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তৎকেন প্রবিষ্টং চ পরন্তপ। অর্জুন, তুমি জানলে, তুমি দেখলে, তুমি জানলে, তুমি আমায় দেখলে, তুমি আমায় দেখে জানলে, তুমি আমায় দেখে জেনেছো যেটি, সেই দেখে জানাটি তোমার এখন যথাযথ জানা হবে। এতদিন যে জানাটা ছিল সেটা থিওরিটিক্যাল, এখন তুমি প্র্যাকটিক্যাল জানলে, তুমি সরাসরি জানো। নিশম্যা গীতং ততনঙ্গবর্ধনম প্রজাশ্রিয়ঃ কৃষ্ণ গৃহীত মানসাঃ আজগমুঃ অনন্যাং অলক্ষিত উদমঃ সা যত্র কান্ত জবলো অললুপ কুন্তলঃ। ভাগবত বললেন এই যখন বংশী গীতি শুনে যখন ভক্তগণ ব্রজে যখন নিঃসঙ্গ হয়ে ছুটে এসেছে ভগবানের কাছে, ওই হলো সমর্পণের আবাহন। সব বন্ধন ছিন্ন করেছে, নিঃসঙ্গ হয়ে চলে এসেছে। ওই সমর্পণ সে কার কাছে এসেছে না, যে আলোক যাকে দেখতে পায় না, কোনো আলোক দিয়ে যাকে দেখা যায় না, তার কাছে সে এসেছে। তাকে জানতে হয়, অন্তর মাঝে উপলব্ধিতে জানতে হয়। আর জানবার ক্ষণ যখন আসে, সেই ক্ষণে আর দ্বিতীয় কোনো কনসিডারেশন, দ্বিতীয় কোনো বিষয় থাকে না। তাই তিনি বললেন না তত্র সূরয় ভাতি ন চন্দ্র তারকান ন ইমা বিদ্যুৎ ভান্তি কুতঃ অয়ং অগ্নি ত্বমেব ভান্তম অনুভাতি সর্ব্যাম তস্য ভাষা সর্ব্যাম ইদম বিভাতি।
ঋষি বললেন, হে পরম সত্য, হে পরম পুরুষ, হে পরম তুমি, আমি কেমন করে তোমায় দেখব? এই সূর্যের আলো তোমায় দেখায় না, দেখাতে পারে না। ওই চন্দ্র, তারকা, তারকাদি, নক্ষত্র আদি তোমায় আলোকিত করতে পারে না। ওই অগ্নি, আকাশের বজ্র তোমায় আলোকিত করতে পারে না। তুমি যখন তোমাকে উন্মোচন করবে, তুমি যখন নিজেকে উন্মোচন করবে, তখনই তো তোমায় দেখবো। রামকৃষ্ণদেব সংক্ষেপে বললেন, কাপ্তান সাহেব, এই গভীর অন্ধকারে তুমি মহাসমুদ্রের মধ্য দিয়ে তুমি জাহাজকে নিয়ে চলেছ, তুমি সব দেখছো, তোমায় কেউ দেখছে না, তুমি আলো ফেলে রাস্তা দেখে নিয়ে চলেছ। তাই কাপ্তান সাহেব, তুমি যদি নিজের দিকে একটু আলো ফেলো, তবে তোমায় দেখি। যখন তাকে দেখবো অন্তরে, উপলব্ধিতে যখন তিনি তিনি ধরা দেবেন, সর্বতন্ময় যখন হয়ে যাবে, যখন অন্তরে, অন্তর মাঝে নিজের আত্মাকে তিনি জাগ্রত হবেন আলোক দান করে, ওই শাশ্বত সনাতন তিনি যখন আনন্দময় হয়ে অন্তরে বিরাজিত হবেন, অন্তর মাঝে ফুটে উঠবেন মনন, কীর্তন, অনুধ্যান, নিদিধ্যাসন, অথবা তার জপম, স্তোত্রম, শরণম, শরণাগতি, যেভাবে হোক ভগবান যদি তখন হাতটি ধরে নেন, তার মধ্যে ভগবাত্মার যোগসূত্র তৈরি হয়ে গেল। এই তো ভাগবতী যোগ, ডিভাইন কানেক্ট, ভাগবতী যোগ হয়ে গেল, দিব্য যোগ হয়ে গেল, ভগবানের সঙ্গে আমাদের সংযোগ হয়ে গেল। যিনি চাইছেন তার জন্য, যিনি চাইছেন না তার জন্য তো প্রশ্ন নেই। তিনি ভগবানের সঙ্গে যোগ চাইছেন, তাই প্রভু সচ্ছি সনাতন, যিনি চাইছেন তার জীবনে সেই সুযোগ এসে যাওয়া প্রয়োজন। আমরা এখন বেদমন্ত্র পাঠ করবো, সবাই পার্টিসিপেট করবো। ও बाग में मनोसी प्रतिष्ठिता, मनहो में वाची प्रतिष्ठिता। Ritang Bodhiswami, Satyang Bodhiswami, Ritang Bodhiswami, Satyang Bodhiswami, Tadbhavavatu, Tadbhakaramavatu.
Avatu mam, avatu bhaktaram, avatu bhaktaram. Shanti, shanti, shanti. Payuntu mamangani bhakranah choksu. Shrotramatah balarjani chavani. Aham Brahma Nirakuriyat Mama Brahma Nirakaro. Nirakarnamastu Nirakarnamyastu. Namaste Moi Santu Te Moi Santu. Shanti Shanti Shanti. Om Purnamadaha Purnamidang Purnat Purnamudachyate. Purnasya Purnamadaya Purnameva Avashishvate. Om Shanti Shanti Shanti. Om Sahno Avatu Sahno Bhunaktu. Viryam Karvavahai. Yasino Adhitamasu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Shangno Mitaha Shangvaru Maha Shangno Bhavati Aryo Maha. Om Indra Brihaspati Shangno Vishnu Rukramaha.
Song no ब्रह्मणे नमः देवा Namo Vayo Swami Prabhupada Brahmase Swami Bhakti Eva Pradakshana Brahma Bodhiswami Swami Bhakti Bodhiswami Satyang Bodhiswami Amavatu Tadvakaramavatu Avatu Mamavatu Vakaram Shanti 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 Bhadrang Karni Visham Deva Om Deva Bhadrang Bhushema Shavi Ayotraha Bhadram Bhadram Divyangai Tushtuang Shatanuvihi Namo Devahi Tangayatayu Om Shanti 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 Om Shanti 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 আমরা এখন 2 মিনিট ধ্যান করবো এখন 2 মিনিটস মেডিটেশন নাও এখন 2 মিনিট ধ্যান আমরা সবাই মিলে করবো 2 মিনিটস মেডিটেশন
জয় মা, জয় মা, জয় মা। আমরা আজ এখানে বন্ধ করছি। আমরা আবার আগামী দিনে আসবো 5:30 ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম, আবার আপনার মিলিত হবে। সবাই ভালো থাকবেন, উইশ ইউ অল দ্য বেস্ট। সবাই ভালো থাকুন। আমরা আবার আগামী রবিবার ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড টাইম 5:30 মিলিত হবে।